corresponding Puna sir and Principal Vasanthi ma'am and my dear teachers and little kids. Good afternoon everyone. Can you feel it? There is a little extra magic in the hall today. The air is getting cooler, our smiles are getting wider. And even though the calendar says there is still time to go, we just couldn't wait any longer to start the celebration. Today isn't just about the celebrations. It's about coming together as a community to share some early joy before we head out for the holidays. Okay, let's start the celebrations. I invite our correspondent sir, Puna sir, to share a few valuable words to us with our big round of applause. We gather not just for a school event, but in the magic of Christmas. A festival that brings unparalleled joy, hope, and togetherness. While the big day is red, the Christmas moment is perfect for the powerful flag, and yet Christmas is more than just decorations, carols, and gifts. It's about the birth of Jesus Christ, food, righteousness, and and selfless service. It's a reminder that God's love is always with us, a source of strength and peace. As students, you are the future, and the session offers a chance to shine bright. Light in the darkness. Just as we light up our homes, let's strive to be light for others, spreading hope and positivity. Acts of kindness. Think of the joy in giving, not just receiving. Small acts of charity, helping a classmate, or volunteering can make a huge difference. Building harmony. The beautiful harmony in music is like the harmony we should seek in our lives. With our words, actions, and arts, let's build bridges of understanding and peace. As we prepare to end this year, let this festive season inspire us to be more compassionate, more grateful, and more confident. Let the message of Christmas, of peace, onion, and goodness into our hearts every day. I wish you and your family blessed, peaceful, and joyous Christmas, wonderful New Year. Thank you. Semi-Christmas festivities. On a blessed note, I invite Radha ma'am to lead us in a prayer to seek Almighty's blessings. I call upon Sujita Sri for the Bible reading. లూకా శుభం. తదుపరి 6వ మాసమున దేవుడు గాబ్రియేలు దూతను గలిలయ సీమయందలి నజరేతు నగరమునకు పంపెను. ఆ దేవదూత దావీదు వంశస్థులకు యోసేపునకు ప్రదానం చేయబడిన కన్యక యొద్దకు పంపబడెను. ఆమె పేరు మరియమ్మ. దేవదూత లోపలికి వచ్చి ఆమెతో అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా, నీకు శుభము, ఏలిన వారు నీతో ఉన్నారు ఆయను. మరియమ్మ ఆ భక్తులకు కలగచేయని ఆ శుభవచనము ఏమిటో అని ఆలోచిస్తుండగా దేవదూత మరియమ్మ భయపడుతుంది, నీవు దేవుని అనుగ్రహమును పొంది ఉన్నావు, గర్భము ధరించి కుమారుని కలగదు. ఆ శిశువునకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ఆయన మహనీయుడైన మహోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడును. ప్రభువు దేవుడు తండ్రి అయిన దావీదు
మండలాధిపతిగా ఉన్న కాలమును జరిగెను. అందులో పేర్లు వ్రాయించుకొనుటకు ప్రజలందరూ తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి. యోసేపు దావీదు వంశస్థుడను గలిలియా సీమలోని నజరేతు నుండి యూదాయి సీమలో ఉన్న దావీదు నగరములకు బెత్లెహేమునకు జనాభా లెక్కలలో తమ పేర్లు చేర్పించుకొనుటకై తనకు ప్రదానము చేయబడినట్టు గర్భవతి అయిన మరియమ్మను కూడా వెంటబెట్టుకొని వెళ్ళాను. వారసుగా ఉన్నప్పుడు మరియమ్మకు ప్రసవకాలము సమీపించెను. మరియమ్మ తన తొలిచూలు కుమారుని పొత్తిగుడ్డలో చుట్టి పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను. ఏదైనా వారికి సత్రములో చోటు లేకుండెను. ఆ ప్రాంతమున గొర్రెల కాపరులు రాత్రి వేళ పొలములో గొర్రెల మందలను కాల్చుండిరి. దేవదూత వారి వెంట ప్రత్యక్షమైనను. ప్రభు మహిమ వారిపై ప్రకాశింపగా వారు మిక్కిలి భయభ్రాంతులైరి. దేవదూత వారితో ఇట్లనెను, మీరు భయపడగలదు. సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారమును మీకు వినిపించదను. నేడు దావీదు నగరమున మీకు ఒక శిశువును, ఆయన క్రీస్తు ప్రభువు. శిశువు పొత్తిగుడ్డలలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పలుకబెట్టు బడి ఎదుట మీకు అశోకదూతల ప్రత్యక్షమై సర్వేశ్వరుని Our first dance of the day, Bethlehemlo Sandadi, is performed by Rohit Nandu and from grade 8. Let's give them big hand. We have the Jeshita group coming up next to perform the song Yoda Bethlehem. The stage is yours. Let's go. Semi-Christmas, I invite Ranya ma'am to share a few words on the significance of this day. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అంటే యెరూషలేములో ఇశ్రాయేల్ దేశస్తులు ఏంటంటే సెమీ క్రిస్మస్ అనేది ఆ రోజే ఎక్కువ మంది క్రిస్మస్ అనేది 25ని యవ చర్చిలో వాళ్ళు జరుపుకుంటారు కదా. అలాగే సెమీ క్రిస్మస్ అనేది మనకు ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఫాస్ట్గా ఏంటంటే క్యారెక్స్ అని కన్సల్ట్ చేస్తాం కదా. సాంగ్స్ పాడుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఇంటికి ప్రేర్ చేసి క్యాండిల్ అయ్యి అంటే ఒక్కొక్క ఇంటికి ముందుగానే ఏసు ప్రభు 21వ తారీఖున జన్మించాలి అంటే బయట ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఏసు ప్రభు పుట్టింది డిసెంబర్ 25 కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని లేఖనాల ద్వారా ఆ
చెప్పారు, అందరినీ ప్రేమించాలి, శాంతి, కరుణ, దయ కలిగి ఉండాలి అని చెప్పారు కదా. అలాగే లేని వాళ్ళు, పేదవాళ్ళకి అందరూ ఈక్వల్ అంటే ప్రపంచం అందరూ ఎలాగైతే ఈక్వల్ గా ఇప్పుడు మన స్కూల్స్ లో ఉన్నాం, మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకే ఏజ్ కాదు, ప్లస్ ఒకే అలా ఉండరు కదా, వేరే డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ ఎలా ఉన్నారు, అందరూ ఈక్వల్ గానే ఉంటారు. యూనిఫామ్ అనేది ఎందుకు పెట్టారు మనకి, అందరూ ఈక్వల్ అంటే కొంతమంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు, అంటే కొంచెం మనీ ఉన్న వాళ్ళు, హై ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ యూనిఫామ్ అనేది సివిల్ అయితే కొంచెం రిచ్ గా వేసుకొస్తారు, లేని వాళ్ళైతే దాన్ని చూసి కొంచెం ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా. అందుకోసం యూనిఫామ్ అనేది ఎలా అయితే పెట్టారో సెమీ క్రిస్మస్ అనేది కూడా అలాగే ముందుగానే జీసస్ గురించి అవేర్నెస్ పెంచడం కోసం అని ఆయన మన గురించి ఎందుకు పుట్టారు అనేది మనం చేసిన పాపాల నుండి ఆయన రక్షించడం కోసం అని మన కోసం. అలాగే గుడ్ ఫ్రైడే కూడా ఎందుకు చేస్తారు, మనం చేసిన పాపాల నిమిత్తం ఆయన సెలవులో బలియాగం అయ్యారు కదా, అందుకోసం. Insightful words. We now have a soulful singing performance from Sujita and Pravasi. Let's hear this. Now I invite Radha ma'am back to the stage to speak to us about a very important symbol of Christmas, the star. విన్నారు కదా, ఫస్ట్ సెమీ క్రిస్మస్ అంటే ఎలా జరుపుకుంటారో, అసలు ఎందుకు జరుపుకుంటారని మీకు తెలుసుకున్నారు. అసలు యేసుక్రీస్తు పుట్టడానికి కారణం ఏమిటి, అసలు ఎలా జన్మించారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. మత్తయి సువార్తల కనుక మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు అంటే యేసు అనగా రక్షకుడు, క్రీస్తు అంటే అభిషిక్తుడు, అంటే పాపం చేసిన వాళ్ళందరినీ రక్షించి వారిని కాపాడి నరకం పరలోకం చేయడం కోసమైన జన్మించడం జరిగింది. అయితే దాన్ని పుట్టాలంటే ఒకటి కావాలి కదా. సో మరియా యోసేపుకు ప్రధానమంత్రి ఏంటంటే వెంకటేశ్వర Continue with our entrance from 4th and 6th grade. Performing Paul Advan. Welcome Pranita, Reshma, Manjusha, Snehita, Rampantu and Pravasi. We have Aravind, Akitesh, Nishant, Akshay and Abraham ready to rock the stage with their dance to Mary Bachchan, Jesus Fest. Let's welcome them. We have Babu, Jitendra performing to the song Yuddham Yehovadi. Let's cheer for them. Now, for a moment, everyone has been waiting for. I invite Monica Madam to speak about special gifts and Santa Claus, followed by the special gift distribution. Keep your eyes peeled. Santa writing. Good afternoon, everyone. First of all, I wish you a happy advance Christmas.
తెలుసా మీకు? ఎవరు? సో నేను ఈ రోజు ఆ శాంటా క్లాస్ ఎవరు, అసలు స్పెషల్ గిఫ్ట్స్ ఎందుకు ఇస్తాను, అది కూడా క్రిస్మస్ నైట్ ముందు, మిడ్ నైట్ ముందు మనకి కనిపించకుండా ఎందుకు గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు, దీని వెనకాల ఉన్న చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందామా? ఆర్ యు ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ నాట్? శాంటా క్లాస్ గారి రియల్ నేమ్ వచ్చేసరికి నికోలస్, సెయింట్ నికోలస్. ఈయన ఒక క్రిస్టియన్ బిషప్ గా వర్క్ చేశారు. సో నికోలస్ గారు చాలా ధనవంతుడు కదా. ఆయనకి ఏంటి, పేదలకు రోగులకు హెల్ప్ చేయాలని లేదు. మరి ఎవరైనా ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తారంటే తీసుకుంటారు. మరి ఇళ్లలో ఇవ్వనిస్తారా? మరి ఇళ్లలో మనీ ఇవ్వమంటే ఇవ్వనిస్తారా? నో. సో ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎవరికైతే డబ్బు అవసరం ఉందో వాళ్ళకి రహస్యంగా మనీ అనేదాన్ని ఏదైనా ధనాన్ని అనేది కానీ రహస్యంగా వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఇచ్చేసేవాళ్ళంటే. అలా ఒక జరిగిన ఒక సంఘటన తీసుకెళ్తారు. ఒక ఫాదర్ కి 3 కుమార్తె అయితే వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలంటే ఆ ఫాదర్ దగ్గర మనీ లేదు. ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఆ ఫాదర్ ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ విషయం తెలుసుకున్న నికోలస్ గారు ఒక 3 బంగారు సంచులు, బంగారు నాణ్యమైన సంచులు, చిన్ని అంటే ప్రతి హౌస్ పైన ఒక పొగగొట్టం ఉండేది. ఆ పొగగొట్టం నుంచి ఆ 3 బంగారు నాణ్యమైన సంచులు చేశారు. To our teachers for their guidance and to all the performers for their wonderful energy today. Thank you to everyone for joining us and making this semi-Christmas so special. Merry Christmas to all once again.